Yesterday we saw that it's important for a person who's writing history, who's consuming history, who's trying to make any interpretation of any historical fact. It is important for them to realize that facts, of course, are very, very important. But the interpretation that one offers of any given set of facts is always tinged with, colored with, affected by, influenced by the makeup of the person who's interpreting the facts, the audience for whom the interpretation is intended, and the way in which this whole process of give and take of historical interpretation and historical facts or evidences being presented to the historian, the way this whole process goes on is influenced by what can be called as the parameters of history. We saw yesterday that the reasons for our stories being drastically different from each other are, they can also be called as the factors which influence the interpretation of our facts. R means any historian who's interpreting the facts. And there we saw these four parameters of history. That is, if you, what kind of an individual you are, what kind of a society you belong to, what kind of time you are writing in, what century you are writing in, what year, what decade you are writing in, and the place, the location from where you are writing. All these things are very, very influential as far as our interpretation and presentation of history is concerned. Hence, these things can be called as the parameters of history. That is the four sides of a picture frame. Like so, these are the four things which kind of bind historical facts and interpretation together. Then we saw this cartoon yesterday, and we discussed how facts, as E.H. Carr says, are like fish on the fishmonger's slab. And taking that analogy further, maybe we can use this cartoon and say that it depends on the historian where she or he throws their, I don't know what is the name for that instrument. Yeah, who can what? The fishing hook, okay. So it depends on the historian where they are searching for the facts, and that will yield them always results of a very different kind. So if we look for certain historical evidences in the archives, if we look for the evidences in the oral testimonies, if we look for the evidences in video documentation of the period, all these different locations of sources will always yield very different results, and our interpretation of history, our interpretation of the past, the presentation of past events, all these things will be heavily influenced by the facts that we have been able to fish out from this whole sea of historical evidence that is at our disposal. So evidence is extremely important as far as history is concerned. However, one has to remember that evidence is not history. These days, especially, many a times we see WhatsApp messages, we see Facebook posts, we see Twitter handles boasting that we've got such and such document, we've got such and such epigraphical evidence, inscription has been found, DNA has been discovered and interpreted, but that evidence is not history. History is something that goes beyond evidence. Evidence is it's like a raw material on which we build our interpretations. So everybody gets their facts, their pieces of evidence, their secondary and primary source materials, but based on these, we need to apply our mind, we need to apply our critical faculties, we need to apply our creative ideas in order to present history.
So it's very important for us to make a critical use of the resources that are at our disposal. Critical use means, yes, you are supposed to use sources, not that you have to simply do away with the sources, but the sources have to be critically engaged with, the sources have to be critically evaluated, they have to be critically chosen. So at every stage, your ability to discriminate, to distinguish between what is necessary and what is not, what is good here, what is applicable here, and what is not applicable here, what is authentic, what is not. All these things have to be critically evaluated, and then we can and we should make use of historical evidence. That is the point that I'm trying to make here. So all these points here on the right side of the slide, evidence is equal to raw material, question mark. Is it true that evidence is like raw material of history? And one can say, yes, definitely it is like raw material, and one can use this raw material to build the house of history or the whatever of the structure of history. Um, the kind of sources that we use, they do determine the structure of our history. Just the way if a house is made up of bricks, or a house is made up of stone, or a house is made up of, thatched, those sticks, the material that is used for building a building, that material will determine the strength of the structure, that material will determine the beauty of the structure, so on and so forth, longevity of the structure, how far is it going to last, all these things. Similarly, the kind of evidence that we use when we are writing history, that also determines the structure of the history that we are going to build with the help of that evidence. So evidence is an extremely important part of history. Now, sources is another name for evidence. Like the more popular term for historical evidence is, of course, sources. And here, of course, my friends from Bengal and other friends who are interested in films, they'll be able to tell me what this iconic image is all about. I've written it down, of course, but anything you want to add about the image? What is it? Yes, it's from Satyajit Ray's Pather Panchali. And this scene is where Durga and Apu, they were running to see the railway for the first time in their life. And it's a very emotional and exciting moment for them. Yes. Yes. So what I'm trying, of course, that storyline. Yeah, thank you, Kshitij. Kshitij has also written the same thing, Satyajit Ray's Pather Panchali. The point that I'm trying to make here is that there are various kinds of historical evidence. Here, perhaps, this picture frame, it's not only about the film per se, not only about Satyajit Ray per se, it can also be about a very pristine kind of a childhood, or a very pristine kind of a past. It can also be about the environment, it can be about various other things. But point here is that the same source can be seen, can be gazed at, can be observed from different perspectives by different people. So a person like me, for example, who comes from Maharashtra and who comes from a very urban kind of living, I have never seen such blades of grass, really speaking. So for me, those blades of grass, and I don't know, is there a name to it, Jayshree? In Bengali, we call it kashful. It grows just before Durga Puja. Okay. So it's really festive, and yeah, I don't know the English term for it actually. It's kashful in Bengali. Kashful. It's a very pretty and very pleasing name. I'll remember it. Thank you. Kashful. So the Kashful for me, for example, is something that adds a dreamlike
exotic value to the whole image, and this image is getting slowly kind of encroached upon or tarnished by something that is completely mechanized, and something that is completely full of brute force and energy, such as a train. And among these kashfuls, you see this girl and a boy who are kind of oblivious to their surroundings, and kind of admiring perhaps the sound and the fury and the speed of the train. So each image, each historical piece of evidence might evoke very different responses in the minds of the readers, the minds of the consumers, the minds of the people who approach the image. That's what I want to highlight here. There are, of course, here, whatever I have written in Marathi, I'll explain it in English. Nond aslela gataka, that is, this is a piece where the past has been recorded. So, for example, your generation people might not have seen a train with a coal engine also, perhaps. Have you actually seen a train with such a coal engine, or all the trains that you have seen are electric trains? Electric trains only. Electric trains only. So see, suddenly I made a jump from this whole creativity and dreamlike quality, all those things, to history of technology. How a movie which was made barely 70 years ago, 65 years ago, how that thing has the technology has completely changed. Of course, another very evident thing that has changed is the color of the picture. So these are black and white, and now we see images in chroma colors and whatnot. So this is a piece of evidence which is a documentation of the past. Hence, this can be called as a historical source material. However, these source materials are these source materials are divided into various kinds, various types, such as written and unwritten, so on and so forth. But here I'm talking about secondary sources and primary sources. Secondary sources and primary sources. And also I have written here that the nature of a particular source does not tell us that this is going to be a secondary source. Even if this is a film, even if this is a film, it can be a primary source, it can be a secondary source, depending on the location of the viewer, where you are standing. So from the point of view of this history of technology of filmmaking, now a movie made in 1955, is it a primary source or is it a secondary source? I would say that this is a primary source, because this is something that tells us in contemporary and first-hand fashion something about the technology available in 1955. So I will say, because this is contemporary and first-hand, therefore this is a primary source. But if somebody is trying to find out what life was like in rural Bengal in the 1940s and 50s, then the movie, which is created in 1955, is a secondary source material. Can you hear me still, or? Can you hear me? Yes, ma'am. Great. Because I heard a UPS getting switched off, so I got a bit this thing. Yeah, Ashutosh also says that you can hear me. Yeah, if the film happens to be exaggerated, will it still be a primary source? Very good question. And without seeing the chat, I was coming to that. Will it still be a primary source? Yes, it will be a primary source for somebody who's interested in, for example, the visual imagery of films in the 1950s, or the way Bengali life has been depicted
in films, or the way vernacular films depict rural life. If your focus is like that, then the film will be a primary source. But if your focus is something different, for example, you want to study, as I said, the life in Bengal in the 1930s, 40s, when the probably the story unfolds. Any idea, Jayashree, what year the story is supposed to be happening in? 1910s. Yeah, 1910s. Yes. Okay, that makes it even a better. I mean, that makes it an even better example. So, if we want to study the history of Bengal in 1910, then this film will not be a primary source, it will be a secondary source. Does that answer your question, Kshitij? Because this is not a contemporary nor a first-hand source material. This is a source material which is created, which is a rehashing, it's a retelling of the, yeah, Kshitij says yes. This is a retelling of something that Satyajit Ray thinks happened in 1910, and not only Satyajit Ray, his authors and the whole team. It is their presentation. So maybe Satyajit Ray might have seen the life in 1910s, and he may recollect it and he may reproduce it, he may recreate it in the form of a film. So for him, he has seen something and he is presenting it. And he is presenting it in 1955. And for us who are watching it in 1900, in 2021, 60, 70 years afterwards, we need to verify if this is contemporary and first hand. It's not contemporary, obviously. If the story is telling us something about 1910, then 1910 things must have been different, and 1955 things must have become different. So 1910, the life was definitely different, and this is not contemporary nor first hand. Therefore, if we are trying to, if the focus is to study history of Bengal in 1910s, then this for us becomes a secondary source, not a primary source. And what is a secondary source? It's a source which is based on other primary sources, such as Satyajit Ray's personal memory. That is the primary source, and the film he has created is a secondary source for us. Have you got it? In this case, the movie is based on a novel written in late 1920s with the background of 1910s. Yeah, a novel bearing the same name, Pother Panchali. Thank you, Jayashree. So, see, there are layers. Something happened in 1910. A novel was written about it in 1920. The film was made in 1955. And today we are consuming the film in 2021. So there are layers of interpretation, layers of creation of memories. And I'm sure when Jayashree answered this question, there was a wide grin on her face, because the very fact that a classical movie such as Pother Panchali gets mentioned in a history class in 2021, and for a Bengali person, definitely this is something that has a lot of personal memories also added to it. Am I right, Jayashree? Yes, ma'am, absolutely. Thank you. Yeah, so you are most welcome, of course. So the point here is that whether a source is primary or whether the same source is considered as a secondary source, that will depend on the location and the focus of the person who's trying to interpret it. Is this point clear? The nature of a source and its classification, nature will remain constant. The film is going to remain like that. But whether I treat it as a primary source or whether I treat it as a secondary source, that will depend on what I'm looking for. If I'm looking for the history of, not the history, the how rural Bengal has been depicted in films,
then this becomes my primary source. So even if rural Bengal has depicted in Shah Rukh Khan's Devdas, even if it is rural Bengal as depicted in some other movie, even if it is rural Bengal as depicted in perhaps Do Bigha Jamin, all those things will be my primary sources. But if I am looking for history of Bengal in 1910s, then this becomes a retelling of that history, and hence it's a secondary source for me. So the same source once becomes primary, for another person, another topic, it becomes secondary. Clear? Yeah, Jayashree says yes, ma'am. I hope this has not been a confusing kind of example, but it's important for us to know that these categories and compartments of sources into primary and secondary, this and that, these are all contingent on the historian, on the consumers of his or her history, the audience and the historian. Whether a particular source is labeled as primary or secondary, that depends on the focus of the topic. That's the point that I was trying to drive you to. Okay, I'll stop the English part here and switch to the Marathi part. I'll come back in about 10 or 15 minutes. Okay, मराठी मध्ये आपण काल सगळेजण होते का लेक्चरला? आधी जागे आहात का? का इंग्लिश मध्येच बोलू? आहोत ना? काल होते का मंडळी सगळे? का काल नसलेली कोणी माणसं आहेत? माणसं आणि मुलं? हो, वैशाली हो म्हणते. मी नव्हतो. तू नव्हता? कोण नव्हतं? थांब मला नाव बघू दे. रेवणनाथ नव्हता. बर. आमले. काय? हो, रेवणनाथ. ओके, आशुतोष पण नव्हता. ओके, ठीक आहे. बर, मग मी थोडस कालचं रिपिटेशनही करते. काल आपण याच्या आधी आपण बघत होतो की याच्या आधीच्या लेक्चरला होतात ना रेवणनाथ आणि हो तो आशुतोष? याच्या आधी होता. ओके, पूजाही नव्हती काल. हो, ओके, मग थोडं रिपीट करते पूजा. लेक्चर शक्यतोवर अटेंड करत चला सगळ्यांनी, म्हणजे आपल्याला लिंक लागत राहते. अगोदर आपण असं बघितलं होतं की इतिहासाचं स्वरूप आणि तत्वज्ञान आणि इतिहासाची मांडणी, ह्या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीमध्ये काय काय आपल्याला सांगता येईल. इतिहासाचे फंक्शन्स, इतिहासाची जी कार्य आहेत त्या कार्यांच्याही बद्दल आपण अगोदर बोललो होतो की इतिहासामुळे नक्की आपल्याला काय काय फरक पडतो आयुष्यामध्ये. तर आपण बघितलं की इथे ठीक आहे, खूप नाही, मी फंक्शन्स पर्यंत गेले की तुम्हाला फंक्शन्स हे बघा की इतिहासाची कार्य आपण वेगवेगळी तर बघितलीच होती की त्यामुळे आपल्याला गतकालीन ज्या गौरवशाली गोष्टी असतात त्या कळतात. गतकाळामध्ये घडलेल्या काही चुका असतील तर त्या आपण दुरुस्त करू शकतो. चांगलं नाही, वाईट नाही, नुसतेच जरी बदल झालेले असतील तरी त्यांची आपण नोंद ठेवू शकतो. बदलांमधनं हळूहळू घडत गेलेली उत्क्रांती असेल, उत्क्रांती म्हणजे नेहमी सकारात्मकच असेल अशी नाही, पण बदल आणखीन थोडे चिरस्थायी स्वरूपाचे जे असतात त्याला आपण उत्क्रांती किंवा एव्होल्युशन असं म्हणतो. त्याची नोंद आपण इतिहासाच्या मुळे घेऊ शकतो. याखेरीज इतिहासाच्या अभ्यासामुळे आपल्याला आपला जो वारसा आहे, हेरिटेज, तो जबाबदार पद्धतीने, उत्तरदायी पद्धतीने कसा वापरता येईल याची थोडीशी जाणीव आपल्याला इतिहासाच्या अभ्यासामुळे निर्माण होते. आणि आपण असं बघितलं की इतिहास हा थोडासा आपल्या जखमांवरती फुंकर घालण्यासाठी सुद्धा उपयोगी पडत असतो. म्हणजे अनेकदा आपल्याला असं वाटतं की आता माझ्या वर्तमानामध्ये मला फार काही सगळ्या गोष्टी सुसह्य नाही आहेत. मला असं दिसतंय की आजूबाजूला या पद्धतीच्या लोकांवरती असे अन्याय होताना दिसत आहेत. काय बरं करता येईल? तर अशा वेळेला मला
इतिहासाकडे पाहून प्रेरणा मिळू शकते की आज जरी असं होत असेल, अमुक 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 लोकांवरती अत्याचार होत आहेत किंवा अन्याय होत आहेत किंवा त्यांना योग्य तेवढी संधींची समानता मिळत नाहीये, आपल्या क्षमता आहेत त्यांना चांगल्या पद्धतीने त्या क्षमतानुसार त्यांना गोष्टी अचीव करता येत नाहीत, मिळवता येत नाहीये, तरी सुद्धा जेव्हा मी भूतकाळाकडे बघते आणि भूतकाळामध्ये अशाच विविध लोकांना जरी संधींची समानता नसेल तरी त्यांनी कसे प्रयत्न केले, कशी फाईट केली आणि कसं त्यांनी आपल्याला आयुष्यामध्ये जे काही साध्य करायचं होतं ते करण्याचा पूर्ण क्षमतेने प्रयत्न केला. ह्याचं जर का मी मागच्या इतिहासामधनं उदाहरण काढलं तर मला आजचं जे दुःख आहे ते कदाचित थोडंसं सुसह्य वाटू शकतं. जसं स्वातंत्र्य युद्धाच्या काळामध्ये आपण हे बघतो की आजूबाजूला काय आहे तर इंग्रज लोक अत्याचार करतायत, अन्याय करतायत, सगळीकडे दमन चाललेलं आहे किंवा आपल्याला मोकळीक नाहीये, आपल्याला बोलता येत नाही, विविध प्रकारचे स्वातंत्र्य नाहीये. हे असताना भारतीय इतिहासकारांनी अनेकदा आपल्याला फार फार वर्षांपूर्वीचा प्राचीन भूतकाळ हा शोधून त्याचा गौरव केलेला दिसतो. कुठल्या हेतूने? फक्त प्राचीन काळी सगळं छान होतं एवढंच सांगणं हा त्याचा हेतू नसून आज जे सगळं वाईट आहे ते कुठलं हिंदी सिनेमातलं गाणं आहे, वो सुबह कभी तो आएगी किंवा एकच किंवा तो नेपोलियनच्या अंगठीची गोष्ट आहे की त्याच्यामध्ये लिहिलेलं होतं की हे दिवस जातील. तसं हे दिवस आपल्याला कायमपणे वाईट राहणार नाहीत. एक दिवस आपल्याला पुन्हा पूर्वीच्या काळचा जसा समजा शिवाजी महाराजांचा काळ असेल, अकबराचा काळ असेल, अशोकाचा काळ असेल, महात्मा फुल्यांसारखा माणूस म्हणतो की बळीचं एकदा राज्य होतं फार फार पूर्वी. तर असा प्रत्येकाला एक स्वप्नलोक, आनंदलोक, युटोपिया, आदर्श राज्य असं शोधावंसं वाटतं इतिहासाच्या क्षेत्रामध्ये आणि त्या शोधामधनं त्यांना वर्तमान काळ जो आता असह्य वाटतोय तो सुसह्य करण्याची प्रेरणा मिळते. त्यामुळे हिस्ट्री ॲज थेरपी, इतिहास ही एक उपचार पद्धती असल्यासारखं जखमेवर फुंकर घालायला सुद्धा आपल्याला त्याचा वापर अनेकांनी केलेला दिसतो. वापर म्हणजे वापर हा काही वाईट अर्थाने नाही मी शब्द वापरते, पण त्याचा उपयोग होतो इतिहासाचा. आणखीन एक भाग असा की हिस्ट्री एज अ मीन्स टू अंडरस्टँड हाऊ वी हॅव बिकम व्हॉट वी हॅव बिकम. ह्या सगळ्या गोष्टींच्या मधनं आपल्याला एवढं तर निश्चितपणे म्हणता येतं की इतिहासाचा उपयोग काय आहे, तर इतिहासामुळे आपल्याला आपण आज जे जसे झालेलो आहोत ते तसे कशामुळे झालो याचा आपल्याला इतिहासामुळे अंदाज येऊ शकतो. आणि इथे मी काल तुम्हाला एक छोटं कोडं घातलेलं होतं की बटाट्याचा इतिहास शोधा आणि बटाटा कुठून आलाय ते बघा. कुणी पाहिलंय का सांगा बरं. Yesterday I had asked you about potato and I had given you a small assignment to find out from where does potato come. Has anybody taken the pains to do that? Yes, ma'am. Okay. So tell us, Jayashri, from where do the potatoes come? कुठून येतात बटाटे? Ma'am, actually, this was I got it from a research paper by Dr. B.P. Singh and Dr. Rajesh K. Rana, who are scientists in Central Potato Research Institute. So basically, potato is originally from South American continent, where it grew 7,000 to 9,000 years ago, and the potato cultivation started in the Andes mountain region, and it was their principal food in Andes and Chile area. So eventually it was cultivated in Colombia, Ecuador, Bolivia, and other parts. And Spaniards and brought potato to Spain, Europe for the very first time, and it spread to the rest of the Europe by the end of the 16th century. But in Europe, there were several problems that were associated. First of all, myths that potato, etc. Secondly, the Europeans believed that it had not. It was the most important one. It was banned because it was nowhere mentioned in the Bible. So potato cultivation stopped in Europe, and European travelers, explorers, missionaries
and others, they brought potato to Asia and other Pacific regions. And as we all know, Portuguese introduced it to India in the 17th century. That's how. बटाट्यांबद्दल आता जयश्रीने सांगितलं की काय काय कळलं सांगा बरं. मी कशाला तिचं परत सांगू, तुम्ही सांगा काय काय कळलं. अजयने पण काहीतरी लिहिलंय. अजय सांग. अजयने लिहिलंय इकडे चॅट बॉक्स मध्ये की वाचते एक सेकंड. की पोटॅटो इजिप्त मधून भारतामध्ये आला आहे. आलाय का इजिप्त मधून? काही अजय त्याला आपल्याला पुरावा देता येतोय का? पुरावा देता येतोय का काही? इमेज दिसतीये? इमेज दिसतीये का? पुरावा देता येत नाही. ओके. निकिता म्हणते पेरू was the first to cultivate potatoes. The Spanish traders discovered the flavors of potato, carried them to Europe. Then Portuguese introduced potatoes, which they called batata in 17th century and cultivated it along the western coast. Western coast अवघड आहे जरा, पण they did cultivate, they did introduce because of the Spanish people. हे खरं आहे की म्हणजे काय या बटाट्यामध्ये आपल्याला एकट्या वेगवेगळ्या गोष्टींचा इतिहास. इथे चित्र दिसते का बटाट्यांचं तुम्हाला? विशेषतः हे मोठं वालं. पेरू मध्ये अख्खं म्युझियम आहे. पेरूज पोटॅटो म्युझियम दिसतंय का याला चॅट मध्ये? हो 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 उत्तर आलं. येस. वैशाली वात्सल्या बसवेश्वर. थँक्यू. कशा व्हरायटीज आहेत आपल्याकडे? असतात का अशा कशाच्या व्हरायटीज? बघितल्यात का तुम्ही कुठल्या पिकाच्या? आंबा. Yes, absolutely correct. Absolutely right. There are so many varieties of mango here in India. If I just throw an image search of mango varieties, you will know. These are what? Tropical fruit. Oh God, there's one. Oh, I just wanted to show you mango varieties and Earth of India. Yeah, here. Peru, yes. Tandoor, yes, yes, yes. Very, very true, very true. There are so many varieties of rice grains. Here you can see the varieties of mango. Right. So point was, what was the point? What was the discussion on about?
What was the discussion about? पण फंक्शन्स ऑफ हिस्ट्री मध्ये बोलत होतो ना, की हिस्ट्री ॲज अ मीन्स टू अंडरस्टँड हाऊ वी हॅव बिकम व्हॉट वी हॅव बिकम. हिस्ट्री, इतिहासामुळे आपल्याला आपण कसे झालो, कसे घडलो, आपण नक्की काय खातो, काय पितो, या सगळ्यामध्ये आपल्याकडं काय काय गोष्टी कुठून कुठून आल्या आहेत याचा अंदाज आपल्याला इतिहासामुळे येतो. की जसं आपल्याला खाण्यामध्ये असणारी छोटीशी बटाट्यासारखी अगदी सिंपल गोष्ट जी आपल्याला काहीच वेगळं वाटत नाही, आज काय बटाट्याची भाजी म्हणणार, तुम्ही नाक उडवता, फक्त काही स्पेशल वाटत नाही, पण ती खरं तर आपल्यापासून हजारो मैल दूर असणाऱ्या दक्षिण अमेरिकेमधल्या अँडीज पर्वतांमधून आले आणि त्याच्यामध्ये नुसतीच तिकडून इकडे आपल्याला डायरेक्ट आलेली नसून त्या पेरू आणि चिली देशांवरती स्पॅनिश लोकांनी केलेले अत्यंत घृणास्पद असे अन्याय अत्याचारांचा इतिहास त्याच्यात आहे, वसाहतवादाचा इतिहास त्याच्यामध्ये आहे, तिथल्या लोकांच्या केलेल्या श्रमाच्या चोरीचा इतिहास त्याच्यामध्ये आहे. आणि मग ते त्या स्पॅनिश लोकांनी युरोपमध्ये आणून मग युरोपमधल्या इतर लोकांनी मिळून जगभरामध्ये जे साम्राज्यवाद आपला पसरवला होता त्याचा इतिहास त्याच्यामध्ये आहे. आणि स्पॅनिश आणि पोर्चुगीज लोक खरं म्हणजे एकमेकांच्यातनं विस्तार जात नसताना सुद्धा त्यांनी एकमेकांच्या ज्ञानाच्या साठ्याचा मात्र कसा चतुराईने उपयोग करून घेतलेला आहे तेही आपण याच्यामधनं पाहण्यासारखं आहे. की अदरवाइज द स्पॅनिश अँड द पोर्चुगीज दे डिडंट see eye to eye with each other. So they had no love lost between them. They were at loggerheads most of the times. But here, in case of transfer of technologies, transfer of resources, they were very much working hand in gloves because it was the Spanish people who had got the potatoes from the South Americas, but it was the Portuguese people who took it further to Goa and other parts of the world, and as their colonies moved on. तर आपल्याला अशा पद्धतीने so humble thing like a potato, which is almost something that we won't give a second look at. Humble thing like a potato has such a long history to it, and we hardly ever realize that we have such a long historical heritage to the kind of foods that we eat. हिस्ट्री इज समथिंग दॅट मेक्स अस अंडरस्टँड दीज थिंग्स. तर हे इतिहासामुळे आपल्याला ह्या गोष्टींची कल्पना येते की आपल्या ताटामध्ये आज जरी बटाट्याची भाजी पोळी असेल तरी त्यातला जो गहू आहे तो कुठून आलाय, बटाटा आहे तो कुठून आलेला आहे, करण्याची पद्धत कुठून आलेली आहे, हे सगळं समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासाचा उपयोग होत असतो. ह्याच्यानंतर काल आम्ही पाहिलं की ही एक छोटी चित्र दाखवलं होतं आणि सगळ्यांना सांगितलं होतं की त्याच्यावर आपण गोष्ट लिहून पाहूया. आणि मग सगळ्यांनी वेगवेगळ्या गोष्टी लिहिल्या. मुळामध्ये ती गोष्ट आहे एक कोल्हा आणि एका कावळ्याची. आणि कोल्हा कावळ्याला म्हणतो, तू किती छान गाणं म्हणतोस, आणि कावळ्याच्या तोंडामधनं अन्नाचा तुकडा खाली पडतो आणि कोल्हा ते घेतो आणि पळून जातो. पण त्या दाखवलेलं चित्र आणि तुम्ही लिहिलेल्या गोष्टी, तुम्ही सांगितलेल्या गोष्टी, तुम्ही कथन केलेल्या गोष्टी याच्यामध्ये एवढा फरक होता आणि तो असणंच योग्य आहे. तर त्याच्यावरनं आम्ही पुढे अशी चर्चा केली की जरी आपण सगळ्यांनी एकच चित्र बघितलं तरी सुद्धा आपल्या सगळ्यांनी त्याच्यावरनं रचलेल्या गोष्टी होत्या, त्याच्यात एवढी व्हरायटी कशी काय. कुणाची भाषा वेगळी होती, कुणी त्या कावळ्याच्या चोचीमध्ये मांसाचा तुकडा बघितला, कुणी चीजचा तुकडा बघितला, कुणी म्हणलं की याच्यामध्ये कोल्हा हा फार हुशार होता, कुणी म्हणलं कावळा हा मूर्ख होता, कुणी म्हणलं की या गोष्टीला एक तात्पर्य आहे, ते म्हणजे खोट्या स्तुतीला आपण बळी पडलं नाही पाहिजे, वगैरे वगैरे. तर दिलेल्या चित्रावरून जर गोष्ट लिहिताना आपल्यात एवढी व्हरायटी येत असेल तर दिलेल्या तथ्यांवरनं इतिहास लिहिताना केवढी व्हरायटी येत असेल असा विचार करून आम्ही पुढे बघितलं की इतिहास लिहिताना कोणकोणत्या संदर्भ चौकटी आपल्याला उपयोगी पडतात. आणि मग त्याच्यामध्ये उपयोगी पडतात म्हणण्यापेक्षा आपल्यावर प्रभाव टाकत असतात. आणि मग त्याच्यामध्ये या 4 संदर्भ चौकटी, हे 4 अनुबंध आहेत इतिहासाचे, अशी चर्चा केली आम्ही की आपण व्यक्ती म्हणून कोण आहोत, आपला समाज म्हणजे जात नव्हे, समाज म्हणजे आपल्या आजूबाजूचा समुदाय माणसांचा, ज्यांना जाणीव आहे की आपण एका समुदायाचा भाग आहोत असे.
तर तो समाज आपण ज्या काळामध्ये कालखंडामध्ये तुम्ही 20व्या शतकात लिहिताय का 25व्या शतकात लिहिताय का 15व्या शतकात लिहिताय याच्यावरती बरंच तुमचं अन्वयार्थ लावणं, तुम्हाला मिळणारी तथ्य हे सगळं अवलंबून आहे. आणि स्पेस म्हणजे लोकेशन, ज्या ठिकाणी तुम्ही उभे आहात, म्हणजे सामाजिक स्थान असेल, तुमचं भौगोलिक स्थान असेल, तुमचं लिंगभावात्मक स्थान असेल, स्त्री आहात की पुरुष आहात की तृतीयपंथी आहात, या सगळ्या गोष्टींमुळे आपण ज्या पद्धतीचा इतिहास लिहित असतो आणि ज्या पद्धतीचा इतिहास समजून घेत असतो त्याच्यावर खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये प्रभाव पडतात असं आपण बघितलं. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण असं बघितलं की हा माणूस जसं म्हणतोय की या तळ्यामध्ये मासेच नाहीयेत अजिबात, का तर त्याने तो गळ आहे तो लांब टाकलेला आहे, त्याच्या प्रत्यक्ष जिथं मासे आहेत तिथं त्याचा गळ नाहीये. तर इतिहासाच्याही बाबतीमध्ये अनेकदा आपलं असं होत असतं की जिथं पुरावे आहेत तिथे आपण शोधत नाही आणि मग आपण म्हणत बसतो की अमुक अमुक लोकांचे काही पुरावेच मिळत नाही. तर तुम्हाला लेखी मिळत नसतील तर मौखिक बघा, मौखिक मिळत नसतील तर फोटो बघा, आणखीन काही मिळत नसेल तर आणखीन काही वेगळ्या गोष्टी बघा. अशा पद्धतीने जर आपण योग्य ठिकाणी पुराव्यांची शोधाशोध केली, जुळवाजुळव केली साधनांची, तर डेफिनेटली आपण इतिहास लिहू शकतो, इतिहास समजून घेऊ शकतो, इतिहासाचा अन्वयार्थ लावू शकतो. असं मगाशी आपण चर्चा केली. पुराव्यांच्या शिवाय कुठलाच इतिहास लिहिता येत नाही. हे जरी खरं असलं तरी सुद्धा त्या पुराव्याचं स्वरूप काय आहे तर त्या बाबतीत आपण काही झापडबंद असं आपलं आकलन ठेवायचं नाहीये. आपण असा विचार करायचा की काय काय गोष्टी पुरावे होऊ शकतात. जसं आता आपण उदाहरण बघितलं की माझ्या डब्यामध्ये काय आहे, ह्या गोष्टीचा सुद्धा कदाचित माझ्या व्यक्तिमत्वाबद्दल, मी कोण आहे, काय आहे, कुठून आले, माझ्या इतिहासाबद्दल तुम्हाला आकलन करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. तसं एव्हिडन्स, पुरावे हे इतिहासकारांनी सुद्धा डोळे उघडं ठेवून जर का बघितले की ती व्यक्ती कसं बोलतेय, कुठली गाणी ऐकतेय, काय खाणं खातेय, काय कपडे घालतेय, तर मग त्या व्यक्तीबद्दल तुम्हाला रकाने भरून कागदामध्ये जरी काही लिहिलेलं नसेल तरी सुद्धा तुम्हाला त्या व्यक्तीबद्दल अंदाज बांधता येतात. काही ऐतिहासिक त्याचं आकलन अधिक चांगल्या पद्धतीने करून घेता येतं. त्यामुळे पुराव्याची व्याख्या ही विस्तृत करणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि दुसरा एक भाग महत्वाचा असा आहे की जरी पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करायचं नाही, कारण पुरावे म्हणजे इतिहासकाराचा कच्चा माल असतो, तरी सुद्धा पुरावे म्हणजेच इतिहास असं अजिबात नाही. जसं आपल्याला घर जर का हवं असेल तर आपण विटांच्या ढिगाऱ्यावर किंवा दगडांच्या ढिगाऱ्यावरती राहू शकत नाही. आपल्याला त्या विटांच्या मधनं, दगडामधनं किंवा लाकूड असेल, स्टील असेल, त्याच्यामधनं एक रचना करावी लागते. त्याला एक त्या रचनेला पाया असावा लागतो. त्या रचनेला एकत्रित ठेवणारा असा एक प्लॅन असावा लागतो, विचार असावा लागतो की इथं किचन असणार आहे, इथं हॉल असणार आहे, इथं बेडरूम असणार आहे इत्यादी. तर नुसत्या पुराव्यांचे ढिगारे उपसून आपल्याला तिथे राहता येत नाही. इतिहास जर का आपल्याला घडवायचा असेल, बांधायचा असेल, तर आपल्याला त्याच्यामध्ये एक विचारपूर्वक एक प्लॅन मनामध्ये ठेवून मग त्याच्यामधनं आपल्याला ही इतिहासाची इमारत बांधायची असते. त्याच्यामध्ये हे लक्षात ठेवायचं की तुम्ही लाकडाचं घर बांधताय का, तुम्ही दगडाचं घर बांधताय का, तुम्ही विटांचं घर बांधताय का, तुम्ही बांबूची झोपडी बांधताय, जे मटेरियल तुम्ही वापराल, जे पुरावे तुम्ही वापराल, त्याच्यावरती तुमच्या घराचा टिकाऊपणा, घराचं सौंदर्य, घराच्या रचनेचे ची वैशिष्ट्य, त्याचं भवितव्य, या सगळ्या गोष्टी ठरत असतात. म्हणजे लाकडाचं घर असेल तर त्याला वाळवी किंवा आगीपासून धोका आहेच. तसं इतिहासामध्ये फक्त तुम्ही नुसत्याच मौखिक पुराव्यांवरती, नुसत्याच दुय्यम पुराव्यांवरती समजा जर का ते तुमचं घर इतिहासाचं बांधलं तर ते कधी ना कधी लवकरात लवकर कोसळेल, कारण की दुसरे पुरावे तिथे येऊन उपस्थित होतील, हे ठरलेलंच आहे. जितके अधिकाधिक व्हरायटी असणारे पुरावे, म्हणजे आता ही आमची बिल्डिंग आहे आपली डॉक्टर आंबेडकर भवनाची, तर ही कशा कशाने बांधली आहे, त्याचं जोत आहे ते दगडामध्ये बांधलंय, भिंती आहेत त्या विटेमध्ये बांधल्या, वरनं त्याला प्लास्टर केलंय ते सिमेंटचं केलेलं आहे, चौकटी आहेत त्या लोखंडाच्या आहेत, शिवाय बाहेर बघण्यासाठी आहेत त्या काचा आहेत. अशी वेगवेगळी मटेरियल्स वापरून जर ती बिल्डिंग आपण बांधली तर ती अधिक प्रभावी पद्धतीने आपण तिचा वापर करू शकतो. तसं इतिहासामध्ये सुद्धा तुम्हाला मौखिक पुरावे लागतात, लेखी पुरावे लागतात, विविध प्रकारचे आपण आता पुढे जाऊन बघूच. ते सर्व प्रकारचे विविध पुरावे एकमेकांना पूरक असणारे असे जेव्हा आपण वापरू तेव्हा आपली इतिहासाची इमारत ही अत्यंत प्रभावी, अत्यंत उपयुक्त, अत्यंत आपल्याला जे आपले हेतू आहेत ते साध्य करून देणारी असे ठरते.
नाही तर मग एककल्ली पद्धतीने नुसतंच काचेचं घर बांधलं तर कुणी दगड मारल्यावरती फुटेल, नुसतंच लोखंडाचं बांधलं तर त्याच्यामध्ये वारच येणार नाही, असे विविध दोष त्याच्यामध्ये येतात. तसं इतिहासामध्ये नुसतेच कागदपत्री पुरावे, नुसतेच सरकारी पुरावे, नुसत्याच बखरींचा तुम्ही उपयोग केला किंवा नुसतेच संस्कृतच ग्रंथ वापरले, तर ज्या पद्धतीने तुम्ही खरं म्हणजे एखाद्या घटनेचं, एखाद्या विषयाचं आकलन करायला हवं ते करायला अपुरं पडतं. त्यामुळे नेहमी पुराव्यांचं वैविध्य असणं आणि त्यांचा योग्य एकमेकांना पूरक अशा पद्धतीने वापर करून घेणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. ह्या सगळ्याला मिळून आपण म्हणतो की पुराव्यांचा क्रिटिकल म्हणजे पुराव्यांचा चिकित्सात्मक असा वापर करून घेणं महत्वाचं आहे. म्हणजे ह्याच्यात एक ऍडिशनल फॅक्टर काय झाला आता आणखीन जास्तीची गोष्ट काय झाली ह्याच्यामध्ये, क्रिटिसिझम, की मिळाला पुरावा की लगेच तसाच्या तसा तो खरा मानायचा नाही. जसं तुम्हाला घरामध्ये कुणी म्हणलं की हे सागवानाचं लाकूड आहे, हे घ्या आणि ह्याच्यामध्ये तुमचे पत्र बनवा, तर तुम्ही अगोदर ते व्हेरीफाय करून घ्याल की मला इतका भाव देऊन हे जे मिळतंय ते नक्की सागवानी लाकूड आहे का नाहीये, किंवा इथे मला सागवानी लाकडाची गरज आहे की साधंसं छोटंसं स्टूल बनवायचंय, तिथे काय मला सागवान नसलं तरी चालेल, दुसरं मला चिपर व्हरायटी वजनाला हलकी अशी काही व्हरायटी असेल ती वापरून चालेल. हा जसा आपण सारासार विचार, त्या गोष्टीचा वापर आणि त्या गोष्टीसाठी आपण देत असलेली किंमत याचा जसा सारासार विचार करतो, तसंच इतिहास लिहिताना सुद्धा आपल्याला जे मिळालेलं साधन आहे त्या साधनाचा चिकित्सक पद्धतीने वापर करायचा असतो. तर ती चिकित्सा म्हणजे काय, तर ते आपण इव्हेंच्युअली जेव्हा परीक्षणाच्या मुद्द्यापाशी पोहोचू तिथे बघूयात. पण आता हे पुरावे डोळे मिटून न स्वीकारणं, पुरावे हे अतिशय महत्वाचे असणं, परंतु पुराव्याच्या व्याख्येबद्दल आपण लवचिक असणं आणि पुराव्यावरती इतिहासाचं स्वरूप निश्चित होत असतं, ह्या गोष्टी आपण पुराव्या संदर्भात लक्षात ठेवायच्या. आता आजच्या लेक्चरचा जो भाग होता तो की प्राथमिक आणि दुय्यम साधनं हे एक इतिहासाच्या साधनांचं वर्गीकरण आपण अनेकदा बघतो, की इतिहासाची साधनं म्हणल्यावरती म्हणजे एखादं इतिहासाचं पुस्तक आहे चांगलं, तर ते जेव्हा तुम्ही उलट्या बाजूने वाचायला सुरुवात करता तेव्हा तिथे संदर्भ ग्रंथांची सूची असते आणि त्या सूचीमध्ये लिहिलेलं असतं की ही प्राथमिक साधनं वापरले, ही दुय्यम साधनं वापरले. म्हणजे समजा जर का मला महात्मा फुलांच्या बद्दल काही लिहायचंय, तर मी प्राथमिक साधन म्हणून महात्मा फुल्यांचं समग्र वाङ्मय असेल किंवा आणखीन समकालीन वृत्तपत्र असतील, त्या सावित्रीबाईंचं समग्र वाङ्मय असेल, या गोष्टी आहेत ह्या माझ्या प्राथमिक साधनं होते. आणि मग फुल्यांच्या वरती समजा वेल ऑम्वेटने लिहिलेलं पुस्तक आहे, आणखीन त्यांच्या सहकाऱ्यांवर मनोहर कदमांनी लिहिलेलं पुस्तक आहे, आणखीन दुसऱ्या कोणी लिहिलेलं पुस्तक आहे. म्हणजे प्राथमिक पुराव्यांचा अभ्यास करून जे दुय्यम साधन निर्माण झालेलं आहे किंवा प्राथमिक पुराव्यांचा अभ्यास करून जे साधन निर्माण झालंय त्याला आपण दुय्यम साधन असं म्हणतो. तर हे प्राथमिक आणि दुय्यम अशी दोन्ही स्वरूपाची साधनं आपल्याला इतिहास लिहिताना अत्यंत गरजेची असतात. तर तुम्ही म्हणाल की प्राथमिक म्हणजे पहिला नंबर, दुय्यम म्हणजे दुसरा नंबर. काय करायचा दुसरा नंबर, आपल्याला पहिलाच नंबर पाहिजे. तर तसं ते नसतं. ह्याचं कारण असं की दरवेळेला तुम्ही जेव्हा समजा तुम्हाला आता जेवायचंय आणि काय भात करायचा आहे, तुम्हाला वरण आणि भात करायचा आहे, तुम्ही शेत लावायला सुरुवात करत नाही. कुठनं तरी तुम्ही तांदूळ आणलेले असतात, ते घरी ठेवलेले असतात, कुठनं तरी म्हणजे शेतावर सुद्धा जात नाही, कोणीतरी शेतावरचा मनुष्य दुकानापर्यंत पोहोचतो, दुकानातला मनुष्य तुम्हाला तांदूळ आणून देतो आणि मग तुम्ही त्याचा भात करता आणि मग तुम्ही तो जेवत असता. तर मुद्दा असा की आपल्याला इतरांच्या केलेल्या कामावरती नेहमीच अवलंबून राहायला लागतं. संस्कृतीचा तो भागच आहे, त्याच्यामध्ये काहीही दुय्यम स्वरूपाचं, काहीही अपमानास्पद किंवा काहीही हीन स्वरूपाचं असं मानायचं नाही. नाहीतर प्रत्येकालाच पुन्हा मागे 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 जाऊन चाकाचा शोध लावत बसायला लागला असतं, है ना. त्यामुळे इतिहासकारांनी सुद्धा दुय्यम साधनांचा वापर करणं म्हणजे दुसऱ्यांनी ऑलरेडी एखाद्या विषयावरती केलेलं जे काम आहे त्याचा आपण वापर करून घेणं ही अजिबात कमी स्वरूपाची, हलक्या स्वरूपाची गोष्ट मानू नये. मग काय हलक्या स्वरूपाचं असतं, तर त्याचा वापर त्याला श्रेय न देता जर का केला तर मात्र ते चांगलं नाही. म्हणजे आपल्यासाठी कोणीतरी, उदाहरणार्थ गेल ऑम्वेटांचं पुस्तक आहे महात्मा फुल्यांच्या बद्दल, वासाहतिक समाजातील सांस्कृतिक बंड, जर का मी एक नवीन पेपर लिहिते आणि त्या पेपरामध्ये मी
त्यांनीच केलेलं काहीतरी निरीक्षण आहे आणि ते मांडलं आणि इथे त्यांना गेल ऑम्वेट यांनी असं म्हटलं आहे असं श्रेयच दिलं नाही तर मात्र ते योग्य नाही. जिथे मी श्रेय देईन तिथे लोक म्हणतील अरे वा, या बाईंनी गेल ऑम्वेटांचं पुस्तक वाचलं बरं का, चांगल्या बाई दिसतात. त्यामुळे दुसऱ्याला श्रेय देऊन त्यांनी लिहिलेलं जे काय काम आहे त्याचा जरूर उल्लेख करावा, जरूर नोंद करावी, जरूर संदर्भ द्यावे. त्याच्यामध्ये अतिशय चांगलीच गोष्ट आहे. याचं कारण असं की न्यूटनला कोणीतरी विचारलं होतं की तू एवढी मोठी गोष्टीची कशी काय शोध लावू शकलास, एवढे 3 लॉज ऑफ मोशन अमुक तमुक बऱ्याच गोष्टी शोधल्या त्यांनी. तर तो म्हणला की आय स्टँड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स. मला आधीच्या खूप मोठ्या मोठ्या लोकांनी खांद्यावरती उचलून घेतलंय. म्हणजे जसं आपण जत्रेमध्ये किंवा काही मिरवणूक बघायला जेव्हा लहान असताना जातो, आपले वडील नाही तर आई नाही तर मामा काका दादा कोणतरी आपल्याला खांद्यावरती बसवतात. मग काय होतं, त्यांना जे दिसत नाही ते आपल्याला दिसतं त्यांच्या खांद्यावरती बसलेलं असल्यामुळे. आपल्याला वाटतं की अरे वा किती मजा दिसते, पण त्या मजेचे खरं श्रेय कुणाला असतं, ज्यांच्या खांद्यावरती आपण बसलेलो असतो त्यांना. तसं ह्या दुय्यम साधनांच्या बाबतीत आधी ज्या कुठल्या इतिहासकारांनी, लेखकांनी, संशोधकांनी काम केलेलं आहे त्यांना निश्चितपणे श्रेय द्यायचं की बाबा मी यांच्या खांद्यावरती बसलेली असल्यामुळे मला त्यांच्यापेक्षाही आणखीन 4 गोष्टी पलीकडच्या दिसू शकतात. आणि मग श्रेय देऊन शिवाय आपण आपली पुढची जी काही अचीवमेंट असेल, पुढचं जे काही आपलं संशोधनाचं काम असेल ते निश्चितपणे करावं. त्यामुळे दुय्यम पुराव्याला कुठल्याही अर्थाने निगेटिव्ह नकारात्मक असं मूल्य आपण लावून घेऊ नये. मग प्राथमिक पुरावे म्हणजे काय, तर प्राथमिक या शब्दाच्या बरोबर आपल्या मनामध्ये 2 गोष्टींची ट्यूब पेटली पाहिजे, समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी. समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी जी गोष्ट घडलेली आहे त्याच किंवा त्याच्या शक्य तितक्या जवळात जवळ काळामध्ये जो पुरावा नोंदवला गेलेला असेल, जे साधन निर्माण झालेलं असेल ते समकालीन साधन असं मानलं जातं. म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्याला शिवाजी महाराजांच्या बद्दल का काही हवं असेल तर आपल्याला समकालीन साधन शोधताना त्यांच्याच काळामध्ये होऊन गेलेले, समजा कोणी तो कॉझिमो दी गार्दा सारखा येऊन गेलेला प्रवासी असेल समजा, तर तो समकालीन पुरावा आपण मानू. व्हेअरएज त्यांच्याबद्दल नंतर 100-200 वर्षानंतर जर का कोणी एखादं काही कवन रचलं असेल किंवा काही आठवण लिहिली असेल तर ते आपण समकालीन साधन मानणार नाही. कारण माणूस गेल्याच्या नंतर 100-200 वर्षांनी हो स्मृती असते, पण ती स्मृती असते, ती काही पक्की आपण दुसऱ्या कुणावरच विश्वास न ठेवता फक्त तिच्यावरच विश्वास ठेवावा इतका पक्का तो पुरावा नसतो. त्यामुळे समकालीन पुरावा म्हणजे त्याच काळात किंवा शक्य तितका त्याच्या जवळच्या काळामध्ये घडलेला निर्माण झालेला जो पुरावा आहे त्याला म्हणायचं समकालीन. शिवाय समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी म्हणजे असं धरून चाला की परवा जी मॅच झाली क्रिकेटची, ती क्रिकेटची मॅच तुमच्यापैकी 2-4 बघितली आणि माझ्यासारख्या बाईंनी त्याच्याबद्दलच्या फक्त मीम्स बघितल्या. तर जे मला ते क्रिकेटच्या मॅच बद्दल माहिती आहे ते ज्ञान आणि तुम्हा लोकांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष ती मॅच बघितली आहे त्यांना असणारं ज्ञान, त्याच्यात चांगलं श्रेष्ठ अधिक अस्सल ज्ञान कुणाचं असेल सांगा बरं. ज्यांनी मॅच पाहिले. आलं लक्षात? ज्यांनी प्रत्यक्ष मॅच बघितले, प्रत्यक्ष आता त्यातही पुन्हा तुम्ही बघितली टीव्हीवरती, आणखीन कोणीतरी समजा ती पाण्याची बाटली देणाऱ्यांच्या टीम मध्ये किंवा चिअर गर्ल्स असतात का माहित नाही, त्यांच्या टीम्स मध्ये असणारे कोण मुलं मुली असतील त्यांनी कदाचित ती आणखीन जवळून आणखीन नीट बघितलेली असेल, त्यामुळे ते आणखीन तुमच्याही पेक्षा ते कदाचित प्रत्यक्षदर्शी आहेत असं आपण मानू. पण ह्या गोष्टी कंपॅरेटिव्ह असतात, तुलनात्मक असतात. म्हणजे टीव्हीवर मॅच बघणाऱ्यापेक्षा मीम्स मधनं मॅचचा रिझल्ट कळलेली मी ही खालच्या पायरीवरती येते आणि टीव्हीवर मॅच बघणाऱ्यापेक्षा प्रत्यक्ष तिथं मैदानात उपस्थित असणाऱ्या प्रेक्षकांपैकी कोणी असेल तर तो वरच्या पायरीवर जातो आणि त्याहूनही टीव्हीवर मैदानात उपस्थित असणाऱ्यांपेक्षा जर खेळणाराच एखादा असेल कोणी तर तो त्याहूनही वरच्या पायरीवरती जातो. लक्षात येतंय? हो मॅम. अशी उतरंड असते आणि ती अर्थात बदलत असते. म्हणजे इथे मी जे उदाहरण घेतलं या पथेर पांचाली सिनेमाचं, ते उदाहरण असं आहे की सत्यजित राय यांचा तो अतिशय लँडमार्क, म्हणजे तुमच्यापैकी कोणाला
सिनेमामध्ये इंटरेस्ट असेल किंवा जनरल सांस्कृतिक इतिहासात इंटरेस्ट असेल तर डेफिनेटली हा सिनेमा तुम्हाला माहीतच असेल. नसेल तर जरूर युट्यूबवरनं घेऊन तुम्ही बघा. अतिशय नितांत सुंदर ज्याला म्हणतात असा सिनेमा 55 साली सत्यजित राय यांनी तो दिग्दर्शित केलेला आणि मला वाटतं निर्मिती त्यांचीच होती असा तो सिनेमा आहे. तर आता जयश्रीने आपल्याला सांगितलं की 1910 साली काही घटना घडल्या. त्या घटनांबद्दल 1920 साली कादंबरी लिहिली गेली आणि त्या 20 साली लिहिलेल्या कादंबरीवरती 55 साली हा सिनेमा निघाला आणि आपण आता 2021 मध्ये त्या सिनेमातलं एक हे चित्र बघतोय. अशी त्याची काल परंपरा आहे. आता मी असं म्हणते की हे चित्र प्राथमिक साधन आहे इतिहासाचं की दुय्यम साधन आहे? तुम्हाला काय वाटतं? तर त्याचं उत्तर असं आहे की मी काय शोधतेय त्याच्यावरती हे प्राथमिक साधन आहे का दुय्यम साधन आहे हे ठरेल. म्हणजे काय, तर मी मगाशी इंग्लिश मध्ये बोलताना विचारलं की तुमच्यापैकी किती जणांनी असं कोळशाचं इंजिन बघितलंय सांगा बरं. रेल्वेचं इंजिन असं दूर सोडणारं तुम्ही बघितलंय का? नाही, डिझेलचं पाहिलेलं आहे. डिझेलचं. इलेक्ट्रिक. हा मधुसूदन म्हणतोय की मी पाहिलंय, अजय म्हणतोय की मी पाहिलंय. येस. हा ओके. आता कुठं अर्थातच रेल्वे लाईनीवरच बघितलं. हॅलो मॅम. बोल अजय. मॅम मी रेल्वे इंजिन पण पाहिले आणि त्या रेल्वे मध्ये पण बसलेला आहे. बर भारी. कुठे जाताना? मॅडम मी ते इंजिन ना आपल्या मुदखेडहून आपलं आदिलाबाद साईडला जो मार्ग आहे ना तिथे चंद्रपूरला जाता वेळेस बघितलेलं आहे. चंद्रपूरला जाता वेळेस बघितलंय. हो मी 7वी-8वीला होतो आय थिंक, तेव्हा बघितलंय. तेव्हा बघितलंय. ओके. झालं जेवण? प्रत्यक्षात नाही पाहिलं पण चित्रपटात पाहिलंय, शोलेमध्ये. ऑफकोर्स शोलेमध्ये सगळ्यांनीच बघितलंय. येस. थँक्यू देवा. तर मुद्दा असा आहे की जर आपण ह्या बदलत्या तंत्रज्ञानाचा विचार करत असलो, समजा माझा इतिहासकार म्हणून फोकस काय आहे की भारतामध्ये कुठल्या काळापर्यंत अशी कोळशाची इंजिन होती बाबा, तर तुम्ही तिथे हा एक पुरावा म्हणून देऊ शकता की बघा 55 साली पथेर पांचाली रिलीज झाला तेव्हा सत्यजित रायांनी त्याचं शूटिंग केलेलं होतं, तेव्हा अशी इंजिन होती. म्हणजे 55 साली भारतामध्ये अशी इंजिन होती याचा हा प्राथमिक पुरावा झाला, समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी. पटतंय का? पटतंय का? 1955 साली भारतामध्ये अशा प्रकारची इंजिन होती याचा हा सिनेमा म्हणजे प्राथमिक पुरावा झाला. हो पटतंय मॅडम. आणि शोले पिक्चर पण प्राथमिक पुरावा झाला. हो अगदी बरोबर आहे. म्हणजे एखादा मनुष्य तुमच्यासारखा म्हणेल की बघा 55 साली पण असं इंजिन होतं आणि शोले सिनेमा समजा काय 72 साली का काहीतरी आला, 72 साली पण होतं. म्हणजे 55 ते 72 या काळामध्ये निश्चितपणे भारतामध्ये अशी इंजिन चालवली जात होती. बरोबर आहे. ऐतिहासिक विधान केलं तुम्ही प्राथमिक साधनाच्या आधाराने. तुम्ही जर चित्रपटाविषयी इतिहास शोधत असाल तर हा काही बाबतीमध्ये प्राथमिक पुरावा होईल. आणि तत्कालीन म्हणजे कुठल्या कालीन? मधुसूदन म्हणतोय तत्कालीन माहिती घ्यायची असेल तर तो दुय्यम पुरावा होईल. अगदी बरोबर आहे. तत्कालीन म्हणजे ही पथेर पांचालीची जी गोष्ट आहे ती खरं म्हणजे 1910 सालची घडलेली आहे. मग मी उद्या जर का म्हणलं की मला 1910 सालामध्ये बंगालमधलं ग्रामीण जीवन कसं होतं याचा इतिहास मला लिहायचा आहे आणि त्यासाठी मी पथेर पांचाली हा सिनेमा हे माझं प्राथमिक साधन आहे, तर मी बरोबर आहे का चूक आहे? तर मी चूक आहे. याचं कारण असं की हा सिनेमा जो आहे तो 55 साली निर्माण झालाय आणि मी जो अभ्यास करतोय तो 1910 सालाचा करते आणि 10 सालाच्या गतकालाचं हे 55 साली केलेलं चित्रण आहे. त्यामुळे हा पुरावा समकालीन नसून सत्यजित रे यांच्या स्वतःच्या स्मृतींवरती आधारलेला असा पुरावा आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी तो दुय्यम पुरावा असेल.
जर मी 1910च्या ग्रामीण बंगालमधल्या जीवनाचा अभ्यास करत असेल तर. पटतंय? हो. म्हणजे हाच पुरावा एकदा होतोय प्राथमिक आणि एकदा होतोय दुय्यम. असं कसं काय? कशामुळे हा बदल होतोय? काळानुसार. काळानुसार? पण आत्ताच बोललो की आपण, गेल्या 15 मिनिटांमध्येच हे बोललोय आपण. कशाचा काळ? रेल्वेचा काळ तो त्या वेळेसचा म्हणजे लाईव्ह वेळ आहे ती, आणि ती जी कादंबरी आहे ती जुनी आहे, म्हणजे घटना आहे जी दाखवली ती जुनी आहे. करेक्ट. म्हणजे घडलेली घटना आणि तिचं चित्रण यांच्यामध्ये असलेल्या अंतरामुळे काय होतं, हे चित्रण हे समकालीन नाही. जर एखाद्या शुद्ध गोष्टीवर काही निर्माण केलं असेल आणि त्यावर पुन्हा काही निर्मिती झाली तर पुराव्यामध्ये बदल होईल. बरोबर. हे पुरावा कसा काय बदल, हे लिहिलंय कोणी? मधुसूदन. पुरावा कसा काय बदलला? पुरावा तोच आहे, पण त्या पुराव्याला मी प्राथमिक मानते की दुय्यम मानते. तर जर माझा फोकस, जर माझा पाहण्याचा रोख, नजरेचं माझ्या लक्ष हे 1955 सालचं चित्रीकरण करण्याच्या पद्धती समजा असेल, तर मी म्हणेन की हे बघा, या काळामध्ये ब्लॅक अँड व्हाईट सिनेमे होते. हे बघा, या काळामध्ये अशा अशा पद्धतीने या ट्रेनचं चित्रण केलेलं आहे. मगाशी जसं आपण मुद्दा म्हटला की 55 साली आणि 70-72 साली साधारण रेल्वेच्या तंत्रज्ञानामध्ये काय फार फरक झालेला नव्हता, कारण शोलेमध्ये पण अशीच ट्रेन आहे आणि पथेर पांचालीमध्ये पण तशीच ट्रेन आहे. इत्यादी गोष्टी ह्या पुराव्याकडे प्राथमिक साधन म्हणून बघत असतील. व्हेअरॅज मी 1910 किंवा 19व्या शतकात मॅडम त्याच्यानंतर मॅम त्याच्यानंतर गदर पिक्चर मध्ये पण आहे ना, शनिल देवच्या गदर पिक्चर मध्ये पण कोळशाची ट्रेन आहे. त्याच्यानंतर ते इंग्लिश मधला द बर्निंग ट्रेन नावाचा पिक्चर आहे, हिंदी आणि इंग्लिश मधला, त्याच्यात पण आहे ना. अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. त्यामुळे मुद्दा काय आहे की तुम्ही फोकस कुठला घेताय, त्या फोकस नुसार तेच साधन तुमचं प्राथमिक तरी साधन असू शकतं किंवा दुय्यम साधन असू शकतं. जेव्हा हे समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी असेल. सॉरी, काय झालं मधुसूदन? बोल. हा मॅडम, मला हे सांगायचं होतं की आता समजा 1910चा जो व्यक्ती आहे, ज्याने ती प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिल्यानंतर जिवंत आहे सध्या, जर आपण त्याच्याकडून माहिती घेतली तो प्राथमिक पुरावा होईल, आणि त्याने जो एखादा ग्रंथ लिहिला असेल तो पण प्राथमिक पुरावा होईल, पण त्या ग्रंथावर दुसरा एखादा काही निर्मिती झाली असेल तर तो दुय्यम पुरावा आहे. अगदी बरोबर. त्याच्यावर पुन्हा निर्मिती झाली असेल तर तो पुन्हा. अगदी बरोबर. म्हणजे मगाशी जे आपण म्हटलं ना की एखाद्याच्या खांद्यावरती आपण उभं राहत असतो, तसं जर ह्या सिनेमावरती किंवा ह्या काळामधल्या माणसाच्या मुलाखतीवरती, या काळामधल्या सत्यजित रायांच्या स्मृतींवरती आधारलेलं कोणी काही पुस्तक लिहिलं असेल, कोणी काही नोंद केली असेल, अहवाल लिहिला असेल, तर ती नोंद, तो अहवाल, हा सिनेमा, या गोष्टी आपल्यासाठी काय असतील? दुय्यम असतील. आणि समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी म्हणून जेव्हा हा पुरावा येईल तेव्हा तो आपल्यासाठी प्राथमिक असेल. पॉइंट असा आहे की पुरावा हे ठरवत नाही की मी प्राथमिक पुरावा आहे किंवा मी दुय्यम पुरावा आहे. पुराव्यापेक्षा त्याच्याकडे बघणारा इतिहासकार, त्याला समजून घेणारा श्रोतृवर्ग, वाचक वर्ग हे ठरवत असतात की ह्या फोकसनुसार हा प्राथमिक पुरावा आहे, कारण तो समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी आहे. आणि माझा फोकस जर बदलला तर तो काही प्राथमिक पुरावा नाहीये. इन दॅट केस तो दुय्यम पुरावा असतो किंवा पुरावाच नसतो. मुद्दा लक्षात आला? की पुराव्याचं जे आपण लेबलिंग करतोय की हा पुरावा प्राथमिक आहे, हा पुरावा दुय्यम आहे, ते लेबल हे आपल्या सोयीसाठी लावलेलं असतं. ते लेबल इतिहासात ते जन्मालाच येताना हा मी प्राथमिक पुरावा आहे असं लेबल येत नसतं. आलं लक्षात? हा मुद्दा पटलाय सगळ्यांना? प्राथमिक की दुय्यम हे इतिहासकाराच्या आणि वाचकांच्या बघण्याच्या रोखानुसार बदलतं. पूजा म्हणते येस. ओके.
राईट. आता मी इंग्लिश मध्ये शिफ्ट होणार आहे आणि पुराव्यांचे आपण प्रकार बघूया. पुराव्यांचे प्रकार बघूया. इंग्लिश मीडियम गाईज स्टिल हिअर? Yes, ma'am. Okay, Jayashree says yes. Kshitij also should be around. Okay, right. Now, here are a few kinds of sources. This is another kind of a, yeah, Kshitij also says yes. This is another kind of a classification of source materials. Okay, that reminds me, how come Krishna is silent since yesterday? Krishna आहेस का वर्गात? हो आहे मॅम. मग पोरांनी त्रास दिला काय तुला बडबड करू नको म्हणून? नाही मॅम, असं काही नाही. नाही ना? मग तू गप्प बसला की मला वर्ग एकदम सुना सुना वाटतो. तू देवा, हे मंडळी बोलले नाही की हा, काही आमच्या ज्ञानात भर टाकत जा रे. आम्ही चेष्टा केली तरी कोणी समजा. नाही मॅम, असं काही नाही. मग कालच्या विषयात सांगण्यासारखं काही नव्हतं का काय? मी मध्ये मध्ये बोलतो तर इतरांना डिस्टर्ब होईल म्हणून बोलत नाही. नाही 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 नाही. दिस क्लास इज ऑल अबाउट डिसरप्शन. त्यामुळे डू स्पीक प्लीज. अजिबात मानू नको. मुलं कॅज्युअली चेष्टा करतात, पण प्रत्येकाला आदर आहे ऑफकोर्स. तू जर का काही म्हणलास आणि नवीन सांगितलंस तर आम्हाला आवडतो ऑफकोर्स. नाही, चेष्टा कोणी नाही केली. हा, मलाच वाटलं. नाही नाही नाही, असं मानू नको अजिबात. येस मॅम. ओके मॅम. हा, मधुसूदन म्हणतोय की जर समजा 1900 सालची एखादी कृती आहे आणि त्याच काळी 5-6 वर्षात त्यावर एखादी पुन्हा कृती निर्माण केली तर तो कोणता पुरावा होईल? तर तो पुन्हा आपल्या फोकसनुसार, म्हणजे समजा मी हिस्ट्री ऑफ रिमिक्सेस असा एक इतिहासाचं प्रोजेक्ट घेतलं की लोकांना रिमिक्स का करावं असं वाटतं, तर मग तिथं इन दॅट केस माझ्यासाठी तो आतिफ असलम आणि कोण कोण मंडळी आहेत जे रिमिक्स सगळे म्हणणारे, ते सगळे लोक माझ्यासाठी ओरिजिनल सोर्सेस होतील. बरोबर आहे मधुसूदन? आणि सोनू निगम तरी काय होता एकेकाळी? सोनू निगमने सुरुवातीला मोहम्मद रफीच्या गाण्यांचे आजच्या तुमच्या भाषेमध्ये कव्हर्स, मोहम्मद रफीच्या गाण्यांची रिमिक्सच करून त्यांनी करिअरची सुरुवात केली, जो इतका नंतर पुढे अनभिषिक्त सम्राट बनला. पटतंय का? So it really depends on our focus. It depends on our focus की आपला रोख काय आहे. आपण जर का त्या मूळ कलाकृतीबद्दल जर पाहत असू तर ही नंतर बनलेली त्याची रिमिक्स आहे, तिला आपण रिमिक्स म्हणून ट्रीट करू. आणि जर का आपल्याला एखाद्या कलाकृतीच्या प्रती कशा बनतात ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असेल तर मग आपल्याला तोही प्राथमिकच पुरावा म्हणून ट्रीट करावा लागेल. ओके, राईट. चॅट मध्ये काय आलं आहे, पण मॅम ऐकणारा जो आहे तो त्याला दुय्यम साधन म्हणून बघू शकतो. हो, पूजाचं म्हणणं बरोबर आहे. जो ऐकणारा आहे तो दुय्यम साधन म्हणून बघू शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ गाण्यांच्या बाबतीमध्ये असेल की नेहमीच ही प्रक्रिया सतत चालत असते, पूजा आणि मधुसूदन सुद्धा, की तुम्ही जुन्या पिढीमधले लोक जे ऐकणारे असतात ना गाणी, त्यांच्या कमेंट्स जर का ऐकल्यात तर आपल्याला हे नेहमी जाणवेल की जर सिनियर पिढीतला माणूस असेल की तो म्हणतो मुकेश किंवा CS, त्याहूनही जुना असेल तर तो माणूस म्हणतो की CS आत्मा वगैरे लोक काय भारी गायचे. मग त्याच्या पुढच्या पिढीतले लोक म्हणतात त्यांना काही नाही, ते फार जुने होते, त्यांच्यापेक्षा मुकेशचा, किशोर कुमार, रफी, मन्ना डे यांचे आवाज भारी होते. त्याच्यापेक्षा पुढच्या पिढीमधले असतील ते आणखीन मग हे सोनू निगम वगैरे मंडळींना, शब्बीर कुमार या मंडळींना अप्रिशिएट करतात. आणि त्याच्या पुढच्या पिढीमधले असतील ते अरिजित सिंग आणि तुमचा कोण जुबिन नौटियाल त्या मंडळींना अप्रिशिएट करतात इत्यादी. सो ओरिजिनल कोण आहे आणि नंतरून आलेला कोण आहे ही इतकी संदिग्ध, इतकी वाहती प्रवाही अशी संकल्पना आहे की त्याच्यामध्ये खरोखरच आपण जे बघणारे आहोत ना तेच त्या बाबतीमध्ये न्यायाधीशाच्या भूमिकेमध्ये असतं. कारण खरं सांगायचं म्हणजे प्रत्येक जण तितकाच ओरिजिनल आहे जितका दुसरा मनुष्य ओरिजिनल आहे. कुणीच एक माणूस, कुणीच एक घटना ही एकासारखी दुसरी असू शकत नाही.
त्यामुळे दुय्यम पुरावा हे आपण फक्त सोयीसाठी बघणाऱ्याच्या, वाचणाऱ्याच्या, इतिहासकाराच्या सोयीसाठी दिलेलं नाव आहे, हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे माझा होल मुद्दाच हा होता की अनेकदा आपल्याला लोक फार कॉलर ताठ करून सांगत असतात की आमचं लिखाण हे फक्त प्राथमिक पुराव्यांवरती आधारलेलं आहे, समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी पुरावे सोडून आम्ही दुसरं काहीच देत नाही. तर म्हणून मी मुद्दाम तुम्हाला ते बिल्डिंग आणि विटांच्या ढिगाऱ्याचंही उदाहरण दिलं की नुसता विटांचा ढिगारा घातला की त्याच्यामध्ये आपण जसं राहायला जाऊ शकत नाही, तसं विविध प्रकारचे पुरावे एकत्रितपणे जोडून तुम्हाला इतिहासाची तुमची इमारत ही रचावी लागत असते. मग त्याच्यामध्ये प्राथमिक पुरावे असतात, दुय्यमही पुरावे असतात, समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी म्हणजे प्राथमिक आणि समकालीन प्रत्यक्षदर्शी पुराव्यांवर आधारलेले म्हणजे दुय्यम. या दोनही प्रकारांचे पुरावे आपल्याला निश्चितपणे अतिशय आवश्यक असतात. त्याच्यात दुय्यम पुराव्याला कमी लेखणं आणि प्राथमिक पुरावा आहे म्हणजे फार मोठी आपण मर्दुंकी गाजवली असं मानायचं काही कारण नाही. हॅव्हिंग सेड दिस, हे असलं तरी सुद्धा अर्थातच प्राथमिक पुरावे हे आपल्या कामाचं मूल्य नेहमी वाढवत असतात. त्याचं कारण असं की प्राथमिक पुरावे असले म्हणजे तुम्ही इतरांना माहीत नसलेली काहीतरी समकालीन प्रत्यक्षदर्शी अशी गोष्ट नव्याने वाचकांच्या पुढे मांडताय, त्यामुळे अर्थातच त्याचं मूल्य हे वाढत असतं. पण त्याचा अर्थ अजिबात असा नाही की दुय्यम पुरावे हे पूर्णपणे निरुपयोगी आहेत. मग अशी म्हटलं तसं आपल्याला प्रत्येकाला पुन्हा चाकाचा शोध लावणं, पुन्हा शेती करत बसणं, पुन्हा गायी पाळून त्यांचं दूध काढून घरी चहा करणं हे शक्य नाहीये. त्यामुळे दुसऱ्याने केलेल्या कामावर अवलंबून असणं आणि कृतज्ञतापूर्वक त्याचा निर्देश करणं ही चांगल्या इतिहासकाराची, चांगल्या अभ्यासकाची लक्षणं आहेत. म्हणून मुद्दाम न्यूटनचं उदाहरण दिलं की दुसऱ्याच्या कामावर डेफिनेटली आपल्याला अवलंबून राहावंच लागतं. गुन्हा कधी होईल जर तुम्ही दुसऱ्याने केलेलं काम वापरलं आणि त्याला श्रेय दिलं नाही. श्रेय दिलं असेल तर काही हरकत नाही, जरूर आपण दुसऱ्याने केलेल्या कामाचा आणि त्यांनी आपल्यासाठी समकालीन प्रत्यक्षदर्शी पुरावे बघून निर्माण केलेलं जे काही असेल संशोधन कार्य, त्याचा निश्चितपणे आपण वापर करणं हे योग्यच आहे, त्याच्यामध्ये काही अयोग्य नाही. शंकेचं समाधान झालंय का पूजा? ओके, येस मॅम, राईट. आता पुराव्यांचे प्रकार, आता इथे मी पुन्हा इंग्लिश आणि मराठी करणार नाही कारण हे तुम्हाला मराठीमध्ये पण स्लाइड्स आहेत, मी इंग्लिशमध्ये बोलेन आणि मराठी मंडळींनाही ते समजेल असं होपफुली असेल. these are various kind, this is a different kind of a classification of sources. The earlier classification that we saw was primary sources and secondary sources, and we also saw that this classification is quite slippery in the sense that sources do not come with a label, with a tag that I am a primary source or I am a secondary source. We make them primary or secondary, we make them contemporary and first hand according to the focus that we have. We means historians and our readers. So it depends on the historian and on his or her readers whether a specific piece of evidence is to be treated as a primary source material or as a secondary source material. Now beyond the classification of primary and secondary, now we are moving on to a different way of looking at sources, and these are depending on the content or on the nature of the source materials. Let me give you an example. I have a class of students I have a class of how many? 27, that is 26 students here, and I can classify you in many different ways. One way of classification is that I will say that some of my students are English medium students, some are Marathi medium students. Other classification can be some of my students are males, some are females. Other classification can be some of my students are from within Maharashtra, from outside Maharashtra. Another classification can be people who wear specs, people who do not wear specs. There are many different ways in which I can classify these 26 students. Agreed? मी असं म्हणत होते की
पुराव्यांचं वर्गीकरण करण्याचे अनेकविध प्रकार असतात. प्राथमिक पुरावे की दुय्यम पुरावे हा त्या वर्गीकरणाचा केवळ एक प्रकार झाला. जसं या वर्गामध्ये असणाऱ्या 26 मुलांना मी वेगवेगळ्या पद्धतीने तुमचं वर्गीकरण करू शकते. मुलं वेगळी, मुली वेगळ्या, इंग्लिश मीडियम आणि मराठी मीडियम, महाराष्ट्राच्या आतले आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरचे, चष्मा लावणारे, न चष्मा लावणारे, आज ज्यांनी निळ्या रंगाचे कपडे घातलेत ते आणि आज ज्यांनी निळ्या रंगाचे कपडे नाही घातलेत ते. अशा वेगवेगळ्या मार्गाने मी तुमचं वर्गीकरण करू शकते. हे पटतंय का? Vatsalya is saying yes. So the same students can be classified in different fashions. Similarly, same source materials, yes, Deva sahibanna patlela hai. Same source materials can be classified into different categories depending on our focus. One, the nature of that source material itself. Now the kind of classification that we are going to discuss is based on the nature of the source material. Here is an example of archaeological sources. आता आपण पुराव्यांच्या स्वरूपावर आधारलेलं हे जे वर्गीकरण आहे त्याची चर्चा करतोय आणि त्यामधला एक प्रकार असा आहे की पुरावे हे पुरातत्वीय असू शकतात. पुरातत्वीय पुरावा उदाहरणार्थ काय, तर ही हडप्पा संस्कृतीमधली मातीची गाडी आहे किंवा ही स्त्रीचा पुतळा आहे मोहेंजोदरो हडप्पा संस्कृतीमधला, किंवा हा एक कनात असं त्याला म्हणतात, भूमिगत पाण बोगदा आहे, पाण्यासाठी पाणी जाण्यासाठी केलेला हा बोगदा आहे तुंग किल्ल्यावरचा. हे काय आहे तर प्राचीन काळामधल्या भौतिक गोष्टींचे आज आपल्याला आयदर उत्खनन करून किंवा उत्खनन नसेल तरी सुद्धा जे सापडलेले भौतिक प्राचीन काळामधले पुरावे आहेत त्यांना आपण आर्किओलॉजिकल एव्हिडन्स किंवा पुरातत्वीय पुरावे असं म्हणतो. हा इथे तुम्ही म्हणाल की बाकी सगळं ठीक आहे पण इथे ते अक्षर दिसतात, हे काही भौतिक पुरावे दिसत नाही, तर तो रिपोर्ट आहे. HD सांखलिया, MK ढवळीकर आणि ZD अन्सारी या पुरातत्व शास्त्रज्ञांनी इनामगाव नावाच्या एका गावाचं केलेलं उत्खनन आहे आणि त्या उत्खननाचा हा 1969 साली हवाई युनिव्हर्सिटीच्या जर्नल मध्ये छापून आलेला लेख आहे. उत्खननाचा हा रिपोर्ट आहे. दिस इज अ report of the excavation that was conducted by these three people, Sankhaliya, Ansari and Dhawlikar, all luminaries from the field of archaeology. The report is about a Chalcolithic settlement called as Inamgaon, which is nearer Pune, not very near, but I think about 100 kilometers from Pune. So this is one way of classifying, this is one kind of source materials, that is archaeological sources. These two of course are quite familiar to you from the Harappa culture. This one is something called as Kanat, Qanat. These are water channels with the slope given towards the outer end of the tunnel. It's not a tunnel actually, these are channels. So they collect water seeping through the rock ceiling and all sides also, and the water gets collected and it reaches the end and then eventually it is used perhaps for cultivation or some such thing. कोणतं इनामगाव मॅडम, निलेश विचारतोय. पुण्याच्या जवळ मी तळेगाव डमढेरेपर्यंत गेलेली आहे, तिथून पुढे सोलापूर रस्त्याला जाताना मला वाटतं इनामगाव लागतं पुण्याच्या जवळ. Inamgaon. Our excavations at Nashik and more recently at Jorwe district Ahmednagar revealed for the first time the existence of the Chalcolithic phase in prehistory of Deccan. The comparative Nashik, Pravara Valley, एक second सांगते. Excavations in blah blah blah, but all were vertical excavations. Writers were therefore in search of a suitable site of the Jorwe culture, which unencumbered वगैरे वगैरे. Thus we did not know the genesis of this culture. निलेश काय झालं? एक मिनिट, हात वर केलायस ना तू? हो मॅडम.
हा सांग ना काय म्हणतोयस. इनामगाव इथे एक इनाम आहे, शिरोळ तालुक्यात एक डिस्ट्रिक्ट इनामगाव पुणा, हा डिस्ट्रिक्ट पुणा, इनामगाव डिस्ट्रिक्ट पुणा महाराष्ट्र, फिगर 1 असं त्यांनी लिहिलंय. शिरोळ, हा हे गाव म्हणजे आमच्या एकदम 10 ते 15 किलोमीटर अंतर असेल मॅडम आमच्या अरे वा, गावाचं आणि भारी इनामगाव. भारी भारी भारी. हा निकिताने लिहिलाय इनामगाव शिरूर तालुका. येस येस येस. हो, मी शिरोळ तालुक्यातलाच आहे प्रॉपर. हो का. हो, त्याच्यामुळे कन्फ्युजन होतं बऱ्याच दिवसापासून हे इनामगाव कोणतं. हेच 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 शिरूर तालुका. मी म्हटलं ना तळेगाव डमडेरे पासून. नाही तळेगाव डमडेरे खूप लांब राहतं मॅडम. हा हा हा, पण म्हणजे मी तिथपर्यंत गेले ना, म्हणजे आपण नाही का रस्त्याची पाटी बघतो, तिथनं पुढे इनामगावच्या दिशेने अशी पाटी मी वाचले. मग म्हणलं तिथून सोलापूरच्या दिशेला जातात, म्हणजे पुणे नगर रोडच्या उजव्या बाजूला आहे ना हे इनामगाव. इनामगाव खरं तर काष्टीच्या जवळ आहे एकदम, म्हणजे मांडवगण फराट्याच्या एकदम, मांडवगणहून 3-4 किलोमीटर आहे इनामगाव. ओके ओके ओके. तर मुद्दा असा की हा एक आर्किओलॉजिकल एव्हिडन्स असतो, हा एक पुरातत्वीय पुरावा असतो की तुम्ही उत्खनन करता आणि एखाद्या गावामधलं एखाद्या गाव नाही, उत्खननाचं स्थळ, त्या स्थळामधनं जे तुम्हाला पुरावे उत्खननात सापडतात त्यांना आपण पुरातत्वीय पुरावे असं म्हणतो. ओके, thus far clear? Archaeological evidences and these are archaeological evidences are of course yes primary source materials, but once they get reported in a report like this, report of the excavation, they become published primary source materials, published and unpublished. Okay, these are numismatical source materials. हे नाणकशास्त्रीय पुरावे आहेत. Various kinds of money. This is a hundi. This is a promissory note like thing. Then evolution of money below, from barter system, I give you a cow and you give me a pot perhaps. From there people moved on to exchange of gold, then metal coins, then paper money, plastic cards, electronic money, and now cryptocurrency, bitcoins and stuff. So this is the evolution of coins, currencies. This is also a very very important source of historical information. Numismatical sources, they tell us a lot about who were the kings, what was the language that was used, what was the metallic what do you call alloy that was used, then what is the technology that is used, like this kind of a metal and this kind of a metal. Then this is also, see, paper currency, printing technology, the languages that are spoken in this land, who is an important person. Like here you have the face of a king, here you have the face of Mahatma Gandhi. So people, if they find this note after a few centuries, they will know that this is somebody who must have been very important. नाणकशास्त्रीय पुरावे. नंतर एपिग्राफिकल, एपिस म्हणजे परमनंट लिहिणं दगडावरती, परमनंट असणं, दगडावरती असणं, आणि ग्राफी म्हणजे लिहिणं. तर हे ताम्रपट आहे आणि ही शिला, कोनशिला आहे. उदाहरणं आहेत ही, की याच्यावरती जे काही लिहिलेलं असतं ते आपण ऐतिहासिक पुरावा म्हणून महत्वाचं मानतो. दीज आर डिफरंट काइंड्स ऑफ एपिग्राफिकल एव्हिडन्सेस. परमनंट रायटिंग either on copper plate or on stone. There can be many different kinds of permanent writing, but these are two examples. This one is from the collection of a friend of mine who read this for the first time, from Bhandarkar Oriental Research Institute. And this one is the what stone is it called as? At the bottom of many buildings we have that stone, foundation stone. So this is an epigraphical inscription which says that this building of the Pune Municipal Corporation was inaugurated by the Vice President of India, S. Radhakrishnan, 1958. Then we have these archival materials. Materials that are stored in the archives. Archive शब्दाचा अर्थ काय? दप्तरखाना.
पुरा अभिलेखागार. अभिलेख म्हणजे प्रयत्नपूर्वक लिहिलेलं जे असतं, प्रयत्नपूर्वक जे जपलेलं असतं असं लिखाण. पुरा म्हणजे त्यातलंही आणखीन जुनं लिखाण आणि त्यांचं आगार, जसं एसटीचा आगार म्हणजे एसटीचा डेपो असतो, तसं पुरा अभिलेखांचं आगार म्हणजे एकाच ठिकाणी जे असे जुने कागदपत्र जपून ठेवलेले असतात, नीट लावून ठेवलेले असतात, ऑर्गनाइज करून, त्याला म्हणायचं पुराभिलेखागार किंवा आर्काइव्ह. दफ्तरखाना हा जास्ती रुळलेला शब्द आहे. तर त्याच्यामध्ये काय काय असतं, व्हॉट आर द व्हेरियस काइंड्स ऑफ archives that are available. One is an example of a miniature painting from a manuscript called as Tarif-e-Hussain Shahi. This miniature painting is available in a institution called as Bharat Itihas Sanshodhak Mandal in Pune, and they have preserved the manuscript with the painting in it, the miniature painting in it. So this is an example of an archival source material. And this is a digitized form of a manuscript, which is written by manuscript is not written by manuscript of a longish poem which is authored by the saint poet Eknath. So the poem is called as Svatma Sukha, and it is written on a manuscript by perhaps some kind of a scribe, and this manuscript has been digitized and put online by something called as South Asia Open Archive. South Asia Open Archive. So there are various kinds of archives. This one is a physical archive, which is now the image is available online, and this one is also, of course, the manuscript must be somewhere, but it has been put online by South Asia Open Archive. So similar, these are examples because we are in an online class setting. If you were here, I would have shown you some documents, but any document anyway is old enough. If you can see this book, I don't know if you can see it. This is from March 2009. March 2009. So this copy of a book is also an archival material. This is 11 years old, something that was published 11 years ago, or 2009, na, 12 years ago. 12 years ago. So archives can be of different kinds. Here are only two examples of archival materials. There are also literary sources. I think I should stop here. We are already at 12:40, and I also have to take your other lecture in the afternoon. So we'll stop here at literary sources and continue in the next class next week. Stopping at literary sources. Please, if possible, see those YouTube videos so that it will save me a lot of trouble. It will save me a lecture also, actually, because if you see those videos, then you won't have to. We won't have to discuss this in the class. But for that, everybody has to see the videos. जर का तुम्ही ते व्हिडिओ मी काल युट्यूबवरच्या लिंक्स पाठवल्यात ना, माझ्या मराठी लेक्चरची आणि इंग्लिश लेक्चरची, त्यातलं एक जरी बघितलं कुठलाही, तर आपल्याला हा टॉपिक संपवून पुढे जाता येईल. कारण हेच सगळं मी त्या लेक्चरमध्ये ऍक्च्युअली बोललेली आहे. प्राथमिक साधनं, दुय्यम साधनं, विविध प्रकारची साधनं. काल ग्रुपवरती तुम्हाला ते लिंक शेअर केली आहे. इथे आज आपण थांबूया. आज तारीख किती आहे? 27 ना. तुम्हाला लोकांना परीक्षा कधी द्यायची? 1 मिनिट भर द्या मला परीक्षेची तारीख बघू दे, नाहीतर तुम्हाला प्रश्नही देऊन टाकायला. फर्स्ट इयरला मार्च फर्स्ट वीक मध्ये, म्हणजे पुढचं लेक्चर तुमचं असणार आहे माझं 5 आणि 6 मार्चला. ठीक आहे, 5-6 मार्चला तुम्हाला आज प्रश्न देऊन टाकू का? तुमचा अभ्यास तरी सुरू होईल त्या दिशेने. Do you think I should give you the questions simply so that you can start preparing the question? This is a 15-mark first assignment that you have to do. Na? I'll send the questions on your WhatsApp group so that everybody can read them.
You have to answer only one question. I'll give you 2 questions, one, and you have to answer only one question. Okay, clear? मॅडम ऑफलाईन नाही चालू होणार? ऑफलाईन नाही रे, पुन्हा दुसरी वेव आली पुण्यामध्ये. रोज कितीतरी लोक सापडायला लागलेत. ऑफलाईन इतक्यात तर नाही मला वाटत आहे. ठीक. ओके, आम्हालाही त्याचं भयंकर वाईट वाटतंय, पण काय आता इलाज नाही झाला. ओके, सो I'll see you on the 5th now, 5th of March. Okay? Yeah? ओके. Bye bye. बाय.